Okay, let's start then. First of all, can you hear me? Yes, sir. Good. Good to know that. তো গত ক্লাস আমরা শুরু করছিলাম that by defining the generalized homogeneous function, আমরা generalized homogeneous function কে define করি এইভাবে। A function f, which is a function of two variables x and y. তো এই ইকুয়েশনটাকে আমরা স্টেটমেন্টটাকে আমরা এভাবে বলতে পারি যে if x is changed by a factor of lambda to the power a, y is changed by a factor of lambda to the power b, then the old function f is connected by the new function to the new function with a multiplying factor lambda. That means the numerical value of f is changed by a factor of lambda. Somebody then asked me, sir, what about this? Is it any different than that? That was the question. Or are they equivalent? The answer is these two are actually equivalent. Not saying that they are equivalent. They're, mathematically, they are same. How do we prove that? We can replace here lambda, আমরা যদি ল্যামডাকে lambda to the power 1 by 3 দ্বারা রিপ্লেস করি তাহলে আমরা কি পাই? আমরা পাই f lambda to the power a by 3x lambda to the power b by 3y equal to lambda to the p by p মানে lambda f x y. দেখো a by p it's a dummy variable. এটাকে আমরা a by p বলতে পারি, এটাকে ক বলতে পারি, এটাকে আলফা বলতে পারি, এটাকে z বলতে পারি, তাহলে আমরা এটাকে a ও বলতে পারি। তাহলে এটা আর এটা actually they are identical. Do you agree? Yes, sir. Good. তারপরে বলছিলাম this relation true for all lambda. তাহলে if it is true for all lambda, we can say that lambda to the power a equal to x to the power minus 1 মানে 1 by, তাহলে এটা becomes f 1 lambda to the power x to the power minus b by a y equal to lambda x to the power minus
1 by a f fxy, হ্যালো শুনতে পাচ্ছ? আচ্ছা স্যার। হ্যালো, ওকে। তাহলে Yes, পাচ্ছি। এটা সমান দেখতে মাঝে মধ্যে আমার এখানে নোটিশ দিচ্ছে আমার স্পিকার। ওকে, তাহলে f x y equal to x to the power 1 by a, or f depends on 1. It doesn't, so it is now a redundant variable. So you can write f y by x to the power p by a. এই তার মানে আমরা জানি a function is a generalized homogeneous function, then by few steps of algebraic manipulation we can write it in this form. So what is the advantage of doing that? Advantage হলো the ফাংশনটা আগে ছিল দুইটা ভেরিয়েবলের, এখন ফাংশন is a function of one variable. The two variables are combined in a non-trivial way into a one variable. So transformation of two variable into one variable is always a simplification. It helps. কথাটা সবার কাছে ক্লিয়ার? Yes, sir. সবাই যদি আমার সাথে ইন্টারেক্ট করো তাহলে আমার জন্য ভালো হয়, আদারওয়াইজ বলো। কারণ সবসময় তো একটা একটা কোনো একটা প্যারামিটার একটা ভেরিয়েবলের উপর ডিপেন্ড নাও করতে পারে, দুইটা ভেরিয়েবলের উপর ডিপেন্ড করতে পারে। যেমন আমরা দেখি Gibbs free energy depends on temperature or external magnetic field for magnetic system. আরো ক্লিয়ারলি বলতে গেলে শুধু টি এর উপরে ডিপেন্ড করে না। If we are discussing about critical phenomena, actually it depends on T. আমরা ক্রিটিক্যাল টেম্পারেচার থেকে কত দূরে বা কত কাছে এই ডিস্টেন্সের উপরে ডিপেন্ড করে জি এর মান, আর ডিপেন্ড করে ম্যাগনেটিক ফিল্ড। দেখা যায় এইটা আমরা যদি ল্যামডা টু দি পাওয়ার a t minus tc ল্যামডা টু দি পাওয়ার b h, অর্থাৎ ম্যাগনেটিক ফিল্ডকে আমরা যদি চেঞ্জ করি বাই এ ফ্যাক্টর অফ ল্যামডা টু দি পাওয়ার b, তাহলে এটা লেখা যায় ল্যামডা g t minus tc h। এই যে আমরা জানলাম এটা, তাহলে আমরা এই ম্যানিপুলেশনটা করে এটাকে আমরা ওয়ান ভ্যারিয়েবল প্রবলেমে নিতে পারি, এবং এটা নিলে প্রবলেমটা যে কত সিম্পলিফাইড হয় সেটা আমরা কোনো এক চ্যাপ্টার আমরা যখন ফেজ ট্রানজিশন এন্ড ক্রিটিক্যাল ফেনোমেনা স্টাডি করব তখন তোমরা এটার ইম্পর্টেন্সটা আরো ক্লিয়ারলি বুঝতে পারবা। ক্লিয়ার? বলো। ওখানেও তুমি ইচ্ছা করলে ল্যামডা টু দি পাওয়ার এ দিতে পারো। হ্যাঁ, ওই যে একটু আগে বললাম না যে এটা দিস আর অল, আমার এ এর মান তো 1 ও হইতে পারে। হ্যাঁ, আমি ইচ্ছা করলে বলতে পারি ল্যামডা টু দি পাওয়ার এ এক্স ইকুয়াল টু ল্যামডা টু দি পাওয়ার 3 এফ এক্স। এটাও হোমোজেনিয়াস ফাংশনের ডেফিনিশন। হ্যাঁ, সো এটা জাস্ট তখন হয়তোবা ল্যামডা টু দি পাওয়ার এ না বলে শুধু ল্যামডা বলছি, বাট
this is also true. Or f equal to lambda x p এর মান 1 ধরতে পারি। ক্লিয়ার? স্যার Yes. স্যার তাহলে মানে আমরা যদি মানে কোনো একটা ফেনোমেনাকে যদি মানে জেনারেলাইজড হোমোজিনিয়াস ফাংশন আকারে যদি রিপ্রেজেন্ট করতে পারি, মানে আমার সেই তাহলে আসলে আলটিমেটলি আমাদের এক্সপেরিমেন্টালি আসলে সুবিধা হবে। মানে যেখানে আমাকে মানে দুইবার হয়তো এক্সপেরিমেন্ট করে দুইটা ভেরিয়েবলের জন্য আমাকে ডাটা নিতে হতো, সেখানে আমার হয়তো মানে মানে একবার মানে ডাটা নিলেই স্যার মানে আমরা বিষয়টা স্টাডি করতে পারবো, সামথিং লাইক দিস। Exactly not like that, but experimental data তো আসলে is একটা টেকনিক্যাল কাজ। তোমার একটা এক্সপেরিমেন্টাল ডেটা বা একজন এক্সপেরিমেন্টালিস্ট যখন ডেটা নেয়, এই ডেটাকে যদি তুমি একটা প্রসেসিং প্রসিডিউরের মাধ্যমে কোনো একটা সুন্দর রিপ্রেজেন্ট না করতে পারো, তা দিয়ে যদি ছবি না আঁকতে পারো, ছবি থেকে যদি কোনো মেসেজ না এক্সট্রাক্ট করতে পারো, সেই এক্সপেরিমেন্ট করার কোনো ভ্যালু নাই। তাহলে আমি যখন কোন একটা কোয়ান্টিটি মেজার করি, আমি জানি দিস কোয়ান্টিটি মে ডিপেন্ড অন মেনি আদার ভেরিয়েবলস, ফর এক্সাম্পল 2 ভেরিয়েবলস, তাহলে আমি এটাকে দেখতে পারি এটা জেনারেলাইজড হোমোজিনিয়াস ফাংশন কিনা। ইনফ্যাক্ট all physical quantities are generalized homogeneous function because dimensional function are inherently generalized homogeneous function. তো আসলে গোড়ার কথা হলো, রুট হলো যে ডাইমেনশন ফাংশন ইজ এ পাওয়ার মনোমিয়াল ল। এইটার কারণে সবকিছুই জেনারেলাইজড হোমোজিনিয়াস ফাংশন অর হোমোজিনিয়াস ফাংশন। এবং এটা তুমি যখনই জেনে যাবা, তখন তোমার প্রবলেমটাকে সিম্পলিফাই করা, 2 ভেরিয়েবলকে 1 ভেরিয়েবলে কনভার্ট করা করে তোমার ডাটাকে রিপ্রেজেন্ট করা সহজ হয়। কখনো কখনো সিমিলারিটি দেখবা, কখনো কখনো অর্ডার আছে কিনা দেখবা, কখনো কখনো ক্রিটিক্যাল এক্সপোনেন্টের মানগুলো বের করা যায়, সেটা দেখা যায়। এটার আরো গুরুত্ব, যেটা আমি একটু আগেও বলছিলাম, যে আমরা যখন ফেজ ট্রানজিশন এন্ড ক্রিটিক্যাল ফেনোমেনা করব, we will learn more about, we will see the example that just one single statement that gives free energy is a generalized homogeneous function. এই কথাটা যে কত ইম্পর্টেন্ট, the importance of that statement cannot be exaggerated. It's such a mighty important. So I want to keep that as a suspense for future, that when we shall talk about that chapter, we'll come back to this point and we'll try to understand it better, its importance. For the time being, just bear with me, try to understand that if you know that a function is a generalized homogeneous function, especially if it is a 2 variable problem, only couple of lines of algebraic manipulation, we can convert it into such a simple form that the function it becomes 1 variable problem. বুঝতে পারছি? নট অনলি দ্যাট, যেমন ধরো গত ক্লাসেও বলছি যে আমরা জানি f x t is equal to t to the power theta pi x pi t to the power z, বলছিলাম না? স্যার এই যে স্ট্রাকচারটা লিখলাম, যখনই কোনো একটা স্ট্রাকচার, এরকম একটা ফাংশন যখন এই স্ট্রাকচারে লেখা যায়, তখন ইমিডিয়েটলি what will be my conclusion? it follow dynamic scaling. It exhibits dynamic scaling. আচ্ছা, ডাইনামিক স্কেলিং মানে কি? মানে হলো ইমিডিয়েটলি নাও আই নো দ্য কনসিকুয়েন্স অফ ডাইনামিক স্কেলিং। আমার কোনো সলিউশন, কোনো ইকুয়েশনের সলিউশন যদি ডাইনামিক স্কেলিং হয়, এক্সিবিট করে, তাহলে ইমিডিয়েটলি
কনক্লুশন হলো দা সময়ের সাথে পরিবর্তিত হলেও এমন ভাবে পরিবর্তিত হয় যাতে থেটা এবং জেড এর মানের কোনো পরিবর্তন হয় না, অর্থাৎ ইট প্রিজার্ভস দ্য ভ্যালু অফ থেটা এন্ড জেড so that it is self similar. That means আমি যদি আমার সিস্টেমটা ধরো সময়ের সাথে পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে, এইদিকে হলো আমার টাইম অ্যাক্সিস, সিস্টেমটা যাচ্ছে, আর আমি যদি আমার ক্যামেরা দিয়ে আমি ছবি তুলতে থাকি বিভিন্ন সময় আমি ছবি তুলতে থাকি, অল দ্য স্ন্যাপশটস, স্ন্যাপশটসটা তো একটা, যেমন ধরো পৃথিবীর পপুলেশন আজকে থেকে 1000 বছরের আগে যা ছিল আর এখন যা আছে আর পরে যা হবে, এইসব এখন পপুলেশনের আমি কোনো একটা প্রপার্টি যদি মাপি, সেই প্রপার্টি যদি সময়ের সাথে নিউমেরিক্যাল মানটা পরিবর্তিত হয়, কিন্তু in such a way that they are similar, that means আমি নিউমেরিক্যাল মানটা, আমি যদি এই সময়ের নিউমেরিক্যাল মান জানি, আমি এখান থেকে আই ক্যান এক্সট্রাপোলেট দ্য নিউমেরিক্যাল মান, এখানে কত হবে, এখানে কত হবে। এই যে সিমিলারিটি বা সেলফ সিমিলারিটি জানা মানে হলো কোনো এক সময় বা দুইটা সময়ের জন্য যদি আমি জানতে পারি, তাহলে আই নো দ্য সিস্টেম ফর অল টাইম। এইটাই হলো বিউটি অফ নোয়িং that your solution or your physical quantity or your phenomena exhibit dynamic scaling. কথাটাকে বোঝাইতে পারছি? Yes sir, exactly. Yes sir. Good. ক্লিয়ার না হলে, যতক্ষণ পর্যন্ত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমাকে you keep asking me. I don't mind, because that is my pleasure. It helps me to know that you are following my lecture and you are interested to know deep insight of the problem. আচ্ছা, যে সলিউশন এক্সিবিট ডাইনামিক স্কেলিং, সেটা আবার জেনারেলাইজড হোমোজেনিয়াস ফাংশনও বটে। অর্থাৎ আমি যদি x is replaced by lambda to the power ax, time is replaced by lambda to the power bt, তাহলে কি দাঁড়ায়? তাহলে লিখতে পারি f lambda to the power ax lambda to the power bt equal to lambda to the power bt to the power theta phi lambda to the power ax by lambda to the power b z t to the power z. তার মানে হলো lambda to the power b theta t to the power z pi lambda to the power a minus b z x by t to the power z. আচ্ছা, এই যে আমি একটা স্কয়ার বাউন্ডারি দিলাম, রেক্টেঙ্গুলার একটা বাউন্ডারি দিলাম, এই বাউন্ডারিতে যা আছে ইটস লাইক দিস। স্যার t to the power theta হবে না স্যার এখানে? অফকোর্স সেটা হবে। থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, এখানে যা আছে ইট ইজ এক্স্যাক্টলি দ্যাট, প্রোভাইডেড এ, বলো প্রোভাইডেড, এটা কি হবে? প্রোভাইডেড এ মাইনাস বি জেড সমান কত হইতে হবে? 0। 0। তার মানে বি ইকুয়াল টু এ বাই জেড। বি ইকুয়াল টু যদি আমরা এ বাই জেড ধরি, তাহলে আমরা লিখতে পারি এফ lambda to the power ax
lambda to the power a by z t equal to lambda to the power a theta by z f, কারণ এটা সমান তখন কত হবে? f of xt। f of xt। তার মানে it is called scale invariance। তার মানে by replacing এই স্কেলটাকে আমি পরিবর্তন করে I get back the apart from a multiplying factor। তাহলে যে ফাংশন এক্সিবিট করে ডাইনামিক স্কেলিং সেই আবার সে আবার জেনারেলাইজড Generalized হোমোজেনিয়াস homogeneous। ফাংশন, এবং তার মানে হলো ইট ইজ অলসো এ স্কেল ইনভ্যারিয়েন্ট। তাহলে স্কেল ইনভ্যারিয়েন্স, সেলফ সিমিলারিটি, সিমিলারিটি, they are all in somehow, in some sense, somehow they are connected for a homogeneous, generalized homogeneous function। কথাটা বুঝতে পারছো সবাই? ক্লিয়ার? জি স্যার। ওকে, গ্রেট। তারপরে গত ক্লাসে আমরা আলোচনা করছিলাম যে স্ট্যাটিস্টিক্যাল নন ইকুইলিব্রিয়াম স্ট্যাটিস্টিক্যাল ফিজিক্সে আমরা পাওয়ার ল পাই ইন মেনি সিস্টেম। কারণ যেহেতু অধিকাংশ সময় একটা ফাংশন থাকে f(x) যেটা হোমোজেনিয়াস ফাংশন, আর হোমোজেনিয়াস ফাংশন মানে হলো এটা উইল এক্সিবিট সাম পাওয়ার ল। তার মানে হলো আমরা যদি বোথ সাইডে লগ নেই তাহলে লগ অফ f ইকুয়াল টু মাইনাস আলফা লগ অফ x। অর্থাৎ একটা ফাংশন আমি যদি f কে, is there anybody waiting? এনায়েত বাদন তো অনেক আগে একবার আসছিল, আবার কোথেকে আসলো? নাকি মাঝে মাঝে চলে যাও আবার আসো এরকম নাকি? স্যার আমাদের এখানে বিদ্যুৎ চলে গেছিল, এখন আবার ও আসছে। আচ্ছা, ঠিক আছে, ওকে, বুঝতে পারছি। আচ্ছা, একটা ফাংশন যদি f আর x এর সাথে এমন হয়, এটা can be misleading. It can be exponential decay or a power law decay। যদি এক্সপোনেনশিয়াল হয় এটা প্রমাণ করার উপায় হলো আমি যদি log f ভার্সেস লিনিয়ার x আঁকি, তাহলে যদি এটা স্ট্রেট লাইন হয় তাহলে f goes like e to the power minus alpha x। এটাকে বলে লগ লিনিয়ার প্লট। আর যদি এটা এরকম পাওয়ার ল হয় তাহলে এই ইকুয়েশন আমাকে বলে যে he is asking me to plot log of x and log of f। এবার যদি আমি একটা স্ট্রেট লাইন পাই তার মানে হলো এটা একটা পাওয়ার ল। কিন্তু equilibrium statistical mechanics or মানে deterministic system যেটা is governed by dynamical laws like Newton's law of motion, সেখানে পাওয়ার ল গুলা ডিটারমিনিস্টিক, অর্থাৎ ওখানে কোনো আনসার্টেনটি নাই তেমন ভাবে, অ্যাপার্ট ফ্রম এক্সপেরিমেন্টাল এরর।
তোমার এক্সপেরিমেন্টটা কত প্রিসাইজ তার উপর ডিপেন্ড করে, ওইখানে এরর আছে। কিন্তু আদারওয়াইজ ইনহেরেন্টলি সিস্টেমের মধ্যে কোনো এরর নাই বা কোনো এটা একটা ডিটারমিনিস্টিক। কিন্তু যেমন ধরো ডিটারমিনিস্টিক কে নিউটনস ল অফ গ্র্যাভিটেশন which is r⁻², অর্থাৎ এক্স কে যদি মানে এটাকে যদি আর বলি r⁻⁻, তার মানে স্লোপটা হবে কত 2, স্লোপটা হবে 2। কিন্তু ফিজিক্সে নন ইকুইলিব্রিয়াম ফেনোমেনাতে আমরা যা স্টাডি করি সেখানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরা প্রবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন প্লট করি। probability distribution is never obeys any dynamical laws, and therefore অধিকাংশ ক্ষেত্রে ডাটা পয়েন্ট গুলা এইখানে খুব ডেন্সলি পপুলেটেড, আর নিয়ার দ্য টেল ডাটা পয়েন্ট গুলা স্কার্সলি ডিস্ট্রিবিউটেড, অর্থাৎ there is a long tail। এবার যখন যদি তোমার সিস্টেমের প্রবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন প্লট করলে যদি তুমি এরকম লং টেইল পাও, তখন যদি এটা লগ লগ প্লট করো তখনও স্ট্রেট লাইন হবে, কিন্তু নিয়ার দ্য টেল তোমার ডাটা পয়েন্ট গুলা একটা tail, and noise can create some problem to when you want to estimate its exponent alpha। তো গত ক্লাসে আমি বলছিলাম যে এই নয়েজকে রিডিউস করার একটা প্রেসক্রিপশন হলো, ডু ইউ রিমেম্বার দ্যাট? Cumulative distribution, sir. Bravo, bravo, bravo. Mamma mia, how happy I am. You can remember. Good. Good, good, very good. তাহলে আমরা এখন কিউমুলেটিভ ডিস্ট্রিবিউশন আর নরমাল প্রবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন নিয়ে একটু আলোচনা করব। আশা করি এটার মাধ্যমে তোমাদের কাছে জিনিসগুলো আরো পরিষ্কার হয়ে যাবে। লেট মি আস্ক ইউ, সবাই কি ফলো করতে পারতেছো, বুঝতেছো? ইয়েস। একজন আনসার দিলা, ঠিক আছে, সবাই আনসার দিলে ভালো হতো। এইটুকু আমাকে যদি তোমরা এনকারেজ না করো তাহলে আমার লেকচারটাও ভালো হবে না। স্যার, হ্যাঁ স্যার আপনি যখন নয়েজটা ইন্ট্রোডিউস করছিলেন কথাটা একটু কেটে আসছে, আরেকবার একটু বলা যাবে কি? এই এখনই বলবো, একটু পরেই বলবো। আচ্ছা, ওকে। হ্যাঁ বলবো। আচ্ছা, আমরা এখন একদিকে কিউমুলেটিভ ডিস্ট্রিবিউশন আর একদিকে প্রবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন। ধরো Italian scientist Pareto, he was asking the following question: what fraction of the Italian population has wealth greater than X? He was asking this question. একটা পপুলেশনের কত অংশ, what fraction of the population has wealth greater than X? তার মানে আমি যদি একটা ডেটা নেই, এদিকে হলো X আর এদিকে হলো F X। আচ্ছা,
এখন এই x এর মানটা এটা আমি যদি বলি x equal to 0, তার মানে what fraction of the population has greater than 0 মানে তখন কি বলা যায় না যে সমস্ত পপুলেশনেরই আছে, কারণ অ্যাটলিস্ট 1 পয়সা হলেও সবার কাছেই আছে। তার মানে তখন আমি বলছি ফ্র্যাকশন অফ দ্য পপুলেশন, মানে অল দ্য পপুলেশন, অল দ্য পিপল হ্যাজ x এর মান 0 যদি বলি, তার মানে x এর মান 0, the wealth greater than 0 n by n, তার মানে 1, wealth greater than 100 euro, তখন মনে করো n1 সংখ্যক মানুষের, ইটালিয়ান মানুষের আছে 100 greater than 100, x এর মানটা হলো 100, ওয়েলথ এর পরিমাণ greater than 100, এরকম সংখ্যা হলো n, greater than 500 মনে করি n2 by capital N, fraction of the population which has a wealth greater than 500। এরকম ভাবে যদি ডাটাটা আমি নেই, আরেকটা ডাটা নিতে পারি এরকম ভাবে x and px, অর্থাৎ আমি বলতে পারি 0 এটা একটা হিস্টোগ্রাম, 0 থেকে 100 ইউরো আছে, 0 থেকে 100 ইউরো আছে, what fraction of the population, মনে করো n1 by n, এই n1 এই n1 একই না হইতে পারে, আমি একটা নাম দিলাম, একটা আমি a1 বলি, a1, আর 100 থেকে 100 প্লাস থেকে 200, অর্থাৎ ইন্টারভেল উইডথ হলো 100, মনে করে a2 by n, 200 থেকে 300 a3 by n, এরকম ভাবে যদি আমি করি, এইগুলার সাম কত হবে? 1। তার মানে এই জন্য এটাকে বলি প্রবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন। এখানকার এগুলোর সাম কি 1 হবে? প্রথমটাই তো 1, তার মানে এটা তো 1 না, সুতরাং এটা কিউমুলেটিভ ডিস্ট্রিবিউশনের যে কিউমুলেটিভ ফাংশন, ডিস্ট্রিবিউশন ফাংশন, তার সাম ইট ইজ নট নরমালাইজড, ইট ইজ তার ফাংশনের যোগফল 1 না। এই পার্থক্যটা সবার কাছে ক্লিয়ার? জি স্যার। Yes. ভেরি গুড। এখন এইটা প্লট করলে দেখা যায়, আমি যদি p ভার্সেস x প্লট করি, গ্রাফটা এরকম। এখানে কিছু কিছু ডাটা আছে, বলতো এই ডাটাগুলা কারা? x কিন্তু ওয়েলথ, মানি, তাহলে এই ডাটা পয়েন্ট গুলা কারা? এক্সেস মানি অনেক বেশি আছে, মানে এরা কারা? তাহলে এদেরকে আমরা কি বলি? ওয়েলথি। স্যার কি মানে আউটলায়ার? না, রিচ পিপল, বিলিয়নিয়ার, আলট্রা রিচ। যত দূরে যাবা, ডাটা পয়েন্ট গুলো যত লম্বা হবে, তত মানে এদের ওয়েলথ এত বেশি। হ্যাঁ, টু রিচ পিপল। আর এখানে যারা, দিস আর দা মানে ফার্স্ট ডাটা পয়েন্ট যেটা আছে পুয়ারেস্ট, তারপরে পুয়ার পিপল। তাহলে এই রিজিয়নটা হলো পুয়ার পিপল। এইটা প্লট করলেও গ্রাফটা ক্যাপিটাল এফ এক্স গ্রেটার দেন এক্স আর এক্স যদি প্লট করি, এটাও অনেকটা গ্রাফটা এরকমই হয়। এবার
মানে মূল কথা হলো দুইটাই পাওয়ার ল। দুইটাই পাওয়ার ল, দুইটাকেই মানে আমি যদি এই ডাটা পয়েন্টটাকে, এই ডাটাগুলোকে আমি যদি লগ লগ প্লট করি তাহলে গ্রাফটা কি পাই? এটাকে যদি প্লট করি লগ পি ভার্সেস লগ এক্স, তাহলে এটা এখানে কিছু নয়েজ পাবো। মানে ফ্র্যাকশনের এই যে মানটা, নাম্বার অফ পপুলেশন, মানে এদিকে কি, এদিকে তো হলো এন বাই ক্যাপিটাল এন, পরে হয়তোবা এক একটা ডাটা পয়েন্ট 1 বাই ক্যাপিটাল এন, 4 লগ নিলে খুব ছোট, হ্যাঁ, তো এগুলা ওরে এক্স এর এই যে মানটা যে লগ, এটা তো লগ, এটার লগ নিব, সেটাই তো এটা। যেহেতু এন ইজ সো স্মল, একজন বা দুইজন, আমরা যে এখানে যে আঁকছিলাম, দেখো এগুলার এখানে এই মানটা, পি এর মানটা এদের প্রায় সমান না? জি স্যার। এই জন্য এখানে সব নয়েজ তৈরি হয়। সমান না এক্স্যাক্টলি, সামান্য একটু ভ্যারি করে। সুতরাং অনেক দূরে দূরে পয়েন্ট এবং এত কম ভ্যারি করে যে এখানে একটা নয়েজ তৈরি হয়। কিন্তু এখানে এরা ডিস্টিংক্ট পয়েন্ট। দেখো এদের মধ্যে পার্থক্য, ডাটা পি এর মান আর পি এর মানের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। তো এই যে টেইল উইথ এ স্কার্স, মানে ভেরি রেয়ার ডাটা পয়েন্ট, অনেক দূরে দূরে ডাটা পয়েন্ট, তার সিগনেচার is reflected in the log plot with a noise. That noise hinders us, creates a problem for us to estimate the value of alpha or exponent. এটাকে বলা আলফাকে বলা এক্সপোনেন্ট। দেখা যায় পি এক্স এক্স টু দি পাওয়ার মাইনাস আলফা পাওয়ার ল, কিন্তু আমি তো জানতে চাই আলফা, কারণ একটা পার্টিকুলার সিস্টেম জন্য আলফার মানটা ইউনিক। প্রত্যেকটা কেসে আলফার মান যদি 2 and 2.1 হয়, কোন একটা দেশের জন্য 2.1, কারোর জন্য 2, দ্য সিস্টেমটা অ্যাকচুয়ালি টোটালি ডিফারেন্ট। তাহলে হিউজ সিগনিফিকেন্স হলো ইন দ্য ভ্যালু অফ আলফা। আমরা সবসময় আলফার মান জানতে চাই। আলফার মান যদি ছোট হয়, এই গ্রাফটা হয়ে যাবে একদম এল এর শেপের মতো, এল এর মতো। আলফার মান যত বড় হবে, গ্রাফটা এরকম হবে। তার মানে আলফা হ্যাজ এন ইম্প্যাক্ট, হিউজ ইম্প্যাক্ট, ইভেন ইন দ্য আউটলুক অফ দ্য গ্রাফ। গ্রাফটা দেখতে কেমন হবে সেখান থেকেও আমরা একটা বুঝতে পারি, মোটামুটি একটা ধারণা। সুতরাং আলফা ম্যাটার্স। সবাইকে বুঝাইতে পারছি আমি? ইয়েস স্যার। আচ্ছা, এখন একই ডাটাকে, এই যে আমি একটু আগে ডাটাটা যেটা আঁকলাম, এই যে বলছিলাম এদিকে হলো এক, এদিকে হলো পি এক, মানে হলো 0 থেকে 100 ইউরো, 100 থেকে 200 ইউরো, 200 থেকে 400 ইউরো, আর এগুলোর জন্য আমি ডেটা পয়েন্ট গুলো পেলাম। তারপরে যে আমি প্লট করলাম, আসলে আমি তো প্লটটা করছি এরকম যে 0 থেকে 100, মনে করো 100 থেকে 200, 200 থেকে 400, 400 থেকে 600। তার মানে আমি মিড পয়েন্ট গুলাকে দিয়ে
আমি যে একটা গ্রাফ আঁকি, এইটাই হলো সেটা। ইজ ইট ক্লিয়ার? ওয়ান কে ডেরিভেটিভ নিলে 0 মাইনাস, আর এটাকে ডেরিভেটিভ নিলে ওই অ্যাকর্ডিং টু দিস পি এক্স। আচ্ছা, এখন আমরা জানি এফ আমাদের ডাটা বলে যে এফ কিউমুলেটিভ ফাংশন এক্স গ্রেটার দেন এক্স গোজ লাইক এক্স টু দি পাওয়ার মাইনাস গামা। তাহলে আমরা ডেরিভেটিভ নেই, ডেরিভেটিভ কত পাই? মাইনাস গামা এক্স টু দি পাওয়ার মাইনাস গামা মাইনাস 1, তাই না? মানে ইয়েস স্যার। এটা যদি আমরা ডিএফ বাই ডিএক্স করি তাহলে আমরা এটা পাই মাইনাস গামা। তার মানে দেখো বাম পক্ষে কি পাইলাম? মাইনাস গামা এক্স টু দি পাওয়ার মাইনাস 1 প্লাস গামা ইকুয়াল টু, আর ডান পক্ষে কি আছে? মাইনাস, আর এটাও তো জানি আমরা পাওয়ার ল, তাহলে কত? এক্স টু দি পাওয়ার মাইনাস আলফা। তাহলে মাইনাস আর মাইনাস ক্যান্সেল, তাহলে দুই পক্ষের পাওয়ার একই হইতে হবে। তার মানে আলফা মাস্ট বি ইকুয়াল টু 1 প্লাস গামা। তাহলে এত কিছু পড়া শেখার উদ্দেশ্যটা কি? আমরা গামা ভ্যালুটা উইথ লেস এরর বের করতে পারি, বিকজ আমরা জানি কিউমুলেটিভ ডিস্ট্রিবিউশন ফাংশন অলসো এক্সিবিট পাওয়ার ল, এবং তার লগ লগ প্লট করলে আমরা কোনো নয়েজ পাই না, কোনো ফ্যাক্টর থাকে না। সেই জন্য উই ক্যান গেট দ্য ভ্যালু অফ গামা উইথ এ বেটার প্রেসিশন। তার সাথে এক যোগ করলেই অ্যাকচুয়ালি আলফা পাওয়া যায়। এই জন্যই আমরা অনেক সময় কিউমুলেটিভ ডিস্ট্রিবিউশন প্লট করি। সবাইকে বুঝতে পারছো? ইয়েস স্যার। স্যার Is it clear to everybody? Yes, sir. স্যার এখানে স্যার বলো বলো। স্যার এখানে গামার ভ্যালু কি সবসময় 1 হবে? না, গামার ভ্যালু 1 হবে কেন? তা তো বলি নাই। স্যার না হলে বোথ সাইড আমরা পাওয়ার ইকুয়াল করলাম কিভাবে? কারণ রাইট হ্যান্ড সাইডে স্যার গামা মাল্টিপ্লাই হিসেবে আছে না? না, আমরা তো দেখতেছি ওই গামা আর 1, আমরা তো সেটার আমি বলতেছি এই দুটো যদি বাম পক্ষ এবং ডান পক্ষ যদি একই হইতে হয় তাদের পাওয়ার এক হইতে হবে। আমি শুধু বলছি পাওয়ার গুলা সমান, অর্থাৎ আলফা ইকুয়াল টু 1 প্লাস গামা। সমস্যাটা কোন জায়গায়? স্যার ওই যে কে প্রশ্ন করছিল আবারও এখন আমাকে বলো যে তোমার ক্লিয়ার হয়েছে কিনা। স্যার গামা 1 না হলে স্যার দুই পক্ষের পাওয়ার কি সেম করানো যাবে? পান যদি যাবে না কেন বুঝতেছি না। তাহলে দাঁড়াও, আমার যদি
a x to the power minus beta equal to b x to the power minus 3 plus root 2 হয়, তাহলে বিটার মান কত? বলো, বিটা- 3 plus root 2. তাহলে সুতরাং এ বি কি হলো না হলো তো আই ডোন্ট কেয়ার। Exactly. এখানেও তাই, গামা এক্স টু দি পাওয়ার মাইনাস গামা প্লাস 1 ইকুয়াল টু না একটা, আমি তো ইকুয়াল বলি নাই, এটা ধরো একটা ফ্যাক্টর আছে বা ইকুয়াল বলো, এক্স টু দি পাওয়ার মাইনাস আলফা, তাহলে আলফা সমান কত বলো? গামা প্লাস 1। এটাই তো বললাম। তুমি কি বুঝছো নাকি বুঝো নাই? স্যার মানে আমি তো ওই প্রশ্ন যাই নাই ওইখানে। অফকোর্স আমি যেহেতু ইকুয়াল দিচ্ছি এ বি সমান হতেই হবে, কিন্তু এ বি সমান হোক বা না হোক আমার তো এখন আমার তো, আমি তো জানতে চাই বিটা পাওয়ার সমান যে হইতে হবে, এইটা তো নিশ্চিত। আর তুমি যে ইউ ওয়ান্ট টু বি মোর প্রিসাইজ, ইয়েস ইন দিস কেস যেহেতু আমি একটা ইকুয়াল সাইন বলছি, এ আর বি মাস্ট বি হতেই হবে, কিন্তু আমি তো সেই এ বি সমান কিনা আমি সেই প্রশ্নে তো যাই না, আমার যাওয়ার এখন প্রয়োজনও নাই। কিন্তু এই পাওয়ার যে সমান হইতে হবে এতে কি তোমার কোনো সন্দেহ আছে? না স্যার, স্যার ওখানে যেহেতু ইকুয়াল সাইন দিই নাই, তাই আমরা গামা ইকুয়াল টু 1 ধরতেছি না। হ্যাঁ, ইকুয়াল সাইন দেই নাই তো দেই নাই, আর দিলেও এখানে এমন কোন নাম্বার আসবে যে এরা আর এটা সমান হইতেই হবে। জি কিন্তু এখানে কি নাম্বার আসবে কি আমি তো আই ডোন্ট কেয়ার অ্যাকচুয়ালি, আমার ওখানে আমার ফোকাস নাই, বিকজ all my focus is to know the relation between the alpha and gamma. আমার এই পাওয়ার সমান করলে আমি এই রিলেশনটা পেয়ে যাই এবং এতে কোনো ভুল নাই। Is that clear? জি স্যার। Good. হ্যাঁ, sure. বলতেছি ধরো তুমি ভিলফ্রেডো পারেটো মানে যে ইটালিয়ান সায়েন্টিস্ট, সে আজকে থেকে অনেক বছর আগে একটা প্রশ্ন করছিল, হোয়াট ফ্র্যাকশন অফ দ্য টোটাল পপুলেশন, প্রশ্নটা কি যে হোয়াট ফ্র্যাকশন অফ দ্য টোটাল পপুলেশন হ্যাজ ওয়েলথ গ্রেটার দেন এক্স। এই এক্সটা এখানে ভ্যারিয়েবল, আর ক্যাপিটাল এক্স ইজ দ্য মানে দ্যাট ওয়েলথ ইজ গ্রেটার দেন এত ভ্যালু থেকে বেশি। তার মানে সে একটা ডাটা নিছে, নিয়ে দেখছে যে আমি যে ক্যাপিটাল স্মল এক্স এর মান বলি 0 বলি, তার মানে এটা কি হোয়াট ফ্র্যাকশন অফ দ্য টোটাল পপুলেশন হ্যাজ ওয়েলথ গ্রেটার দেন 0। তাহলে তোমার কি মনে হয় বাংলাদেশের, আমি যদি বলি মোট মানুষ মনে করো 100 জন মানুষ আছে, আর আমি প্রশ্নটা করলাম এই 100 জন মানুষের ওয়েলথ 0 থেকে বেশি কতজনের, উত্তরটা তুমি কি আশা করো? 100 জন। সবাই না, কারণ একদম পেনিলেস থাকবে, 0 মানে সবার একদম পেনিলেস হয়ে যাবে ওয়েলথ,
একটা ঘর হলেও আছে, একটা গ্লাস পানি খাওয়ার গ্লাস হলেও আছে, একটা ওয়েলথ একটা আছে। হ্যাঁ, তাহলে তখন হবে টোটাল, আমি তো বলছি হোয়াট ফ্র্যাকশন, তার মানে সব মানুষের আছে। টোটাল মানুষ যদি আমি বলি n সংখ্যক মানুষ, আর ফ্র্যাকশন তার মানে ক্যাপিটাল N বাই n মানে ইকুয়াল টু 1, তার মানে f x গ্রেটার দেন x। এদিকে আমি এসেছি, তার মানে x এর মান যখন 0 তখন সবার আছে, তার মানে গ্রাফটা শুরু হবে 1 থেকে। নেক্সট বললাম 100 ইউরো করে আছে বা 100 টাকা করে আছে, তো নিশ্চয়ই কম, সেটা সংখ্যা মনে করি n1 বাই ক্যাপিটাল N। 500 টাকার বেশি আছে, সেটা মনে করো আরেকটু কম হবে, 1000 টাকা করে আছে আরো কম হবে, 1 লক্ষ টাকা করে আছে আরো কম হবে। এই যে গ্রাফটা যদি এবার আমি আঁকি, f x গ্রেটার দেন x আর x, এই ডাটাটা যদি আমি আঁকি, গ্রাফটা এরকম হবে। অর্থাৎ প্রথম ডাটা পয়েন্টটা কত বলতো? 1 থেকে শুরু, তারপরে মনে করো কমে গেল। আমি এটাকে উভয় পক্ষের লগ নিয়ে যদি প্লট করতাম, তাহলে আই উইল গেট গ্রাফ লগ অফ f x গ্রেটার দেন x আর লগ অফ x, তাহলে কিরকম গ্রাফ পেতাম? স্ট্রেট লাইন পেতাম উইথ এ স্লোপ, নেগেটিভ স্লোপ। হ্যাঁ, অবভিয়াসলি অবভিয়াসলি, অলওয়েজ, সারা পৃথিবীর সমস্ত দেশের জন্য এটা সত্য, কারণ এখন আর কোনো কমিউনিস্ট কান্ট্রি নাই। অলমোস্ট সব কান্ট্রি এখন, ইভেন চায়না, রাশিয়া পর্যন্ত, সব দেশে গ্রাফে দেখা যায় যে স্লো, এটা একটা পাওয়ার ল হবে। পাওয়ার ল আমি চেষ্টা করছিলাম বাংলাদেশের জন্য কি হবে, পারি নাই। বলতো কেন পারি নাই? এই ডাটা কি স্যার আমরা এই ডাটা কি পাবো কোথা থেকে? হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি, $1,000,000 কোশ্চেন। কয়েক জায়গায় যখন আমি ইমেল পাঠাইছি, এর বলে এগুলো খুব সিক্রেট বিষয়, বলা যাবে না। স্যার ওইখানে তো ম্যানিপুলেট করে। এক নম্বর শোনা হলো। 2 নম্বর কথা হলো, মানে সালমানের প্রমাণ দেখা যাবে one of the poorest man। হ্যাঁ, সুতরাং আমাদের ডাটাগুলো হলো সব বাংলা পৃথিবীতে হয়তো বা ওয়ার্স্ট অথেন্টিক পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে। সুতরাং এই গ্রাফ করে আর না করে, এই স্টাডি করে আর না করে একই কথা, বরং তো ইটস মিনিংলেস, সো আই গেভ আপ। হ্যাঁ, এনিওয়ে, এটা একটা ভালো একটা স্টাডি হইতে পারতো যদিও, কিন্তু যেহেতু আমাদের ডেটার সমস্যা, আমরা এটা কোনোদিনই পারবো না। ইটালিতে, অন্যান্য দেশে সামান্য এরর থাকবে, পৃথিবীর কোনো দেশে মানুষ একদম 100% অনেস্ট না। হ্যাঁ, তুমি ইনকাম ট্যাক্সে গিয়ে সবাই একটু মিথ্যাবাদী হয়, আইদার ইন্টেনশনালি হোক অথবা আনইনটেনশনালি হোক, কিন্তু মোটামুটি একটা প্রপোর্শন থাকে। তো এরা মোটামুটি গ্রাফটা অথেন্টিক বলা যায়। সুতরাং একটা সভ্য দেশ কিনা এটা একটা ইন্ডেক্স। তো দেখা যায় এটা একটা পাওয়ার ল। কিন্তু আমি আসলে জানতে চাই কি, আসলে জানতে প্রবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন চাই, আমি px জানতে চাই, আমি আসলে fx জানতে চাই না। এত টাকা, এত মানুষের বেশি, এবং তারা তো দেখছে যে 20% পপুলেশনের যে এক্স এর মান 20%, যেখানে 20% হয়, তার বেশি 80% ওয়েলথ। এটাকে বলা হয় 80-20 ল। যাই হোক, আমরা এখন জানতে চাই পিএক্স। পিএক্সটা কি? এই ডাটা এখনো প্রশ্নটা ভিন্ন। তখন ছিল 100, 0, 100, 500। আমি এখন হিস্টোগ্রাম আঁকবো, অর্থাৎ 0 থেকে 100 বা 500, 100 থেকে 200 ইউরো বা টাকা আছে এরকম মানুষের ফ্র্যাকশন অফ পপুলেশন কত। এইটার গ্রাফটাও দেখা যায় একটা পাওয়ার ল। এটারও লগ প্লট করলে আমি একটা স্ট্রেট লাইন পাই। তাহলে এই স্ট্রেট লাইন মানে হলো x⁻⁻, আর এই স্ট্রেট লাইন মানে হলো f x গ্রেটার দেন x
is like x to the power minus gamma. একটু আগের প্রেসক্রিপশন যেটা আমরা করলাম, যেটা স্টাডি করলাম, আমি এই আলফা এবং গামার সম্পর্ক বের করলাম যে আলফা ইকুয়াল টু 1 প্লাস গামা। এইটুকুই করছি। আজকের ক্লাসটা কি তোমরা কি বুঝতে পারছো না পারো নাই? ইয়েস স্যার, বুঝতে পারছি। তাহলে কিউমুলেটিভ ডিস্ট্রিবিউশন কি, প্রবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন কি, এবং কেন আমরা কিউমুলেটিভ প্লট করি, করলে পরে এখান থেকে আমরা কিভাবে নরমাল প্রবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশনের এক্সপোনেন্ট আমরা বের করতে পারি, এই কাজগুলা খুবই ইম্পর্টেন্ট। বলো। নয়েজ তো করে না, মানে টেলগুলা ডিস্ট্রিবিউশনটা যেহেতু আমরা দেখো 0 100 মানে 100 থেকে 200 এরকম রেঞ্জ দেই না, 1000 করলে পরে দেখা যায় যে একটু নয়েজ হয় সামান্য, কিন্তু মাচ লেস দেন। আমি তো অনেক কাজ নিজে করছি, করে করেই আমি নিজে কনভিন্সড, শতভাগ কনভিন্সড যে এটা অনেকটা নয়েজ ফ্রি, তবে নয়েজ শূন্য না। বুঝতে পারছি? মানে এক্সপেরিমেন্ট আমি তো আর এক্সপেরিমেন্টালিস্ট না, আমি নিউমেরিক্যাল সিমুলেশন করছি, সিমুলেশনের রেজাল্ট তোমাদেরকে দেখাবো, তোমরা তখন বুঝতে পারবে। অনেক মানে নিউমেরিক্যাল সিমুলেশন ইজ বেটার দেন এক্সপেরিমেন্ট বিকজ এখানে কোনো এরর নাই। হ্যাঁ, এটা তো একটা এক্সপেরিমেন্ট। ইয়েস আই হ্যাভ, এবং ভবিষ্যতে তোমাকে দেখাবো, আগামী চ্যাপ্টারে দেখাবো। ওকে, এই যে নয়েজ ফ্রি হয় এটা আগামী ক্লাসে দেখতে পারবা। ওকে, আমি তো যে স্টকাস্টিক প্রসেসের কথা বলতে চাইছিলাম, তো তোমরা কি সবাই আছো? আমি থাকলে স্টকাস্টিক প্রসেস সম্বন্ধে একটু আলোচনা করতে চাই। জি স্যার, আমাদের আরেকটা ক্লাস আছে। ও